بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے کو مجبور کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ جس نے اپنے وزیر سے 3 سوالوں کے جواب مانگے، وہ واقعہ کیا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ بادشاہ کے دماغ میں روزانہ 3 سوال گھومتے رہتے تھے۔ ایک دن دربار میں بادشاہ کا مزاج بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنے وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے وزیر سے کہا، اے وزیر، تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اس وزیر کو اپنے بادشاہ کی طرف سے پوچھے گئے اس سوال پر بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، دیکھو، گھبرانے والی بات نہیں ہے، تم مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کے بارے میں بتاؤ۔ وزیر اپنا سر نیچے کر بڑے ادب سے کہنے لگا، حضور، آپ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ میری نگاہ جب بھی آپ کی اس سلطنت پر پڑتی ہے تو میں اپنے دل میں سوچتا ہوں، کاش میں بھی اس سلطنت کے کچھ حصے کا مالک ہوتا۔ میں خود کو سب سے بڑا خوش قسمت سمجھتا۔ بادشاہ کو اس کے اس بات پر ہنسی آئی۔ وہ بھری دربار میں کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے، چلو میں اپنی سلطنت سے آدھی سلطنت تمہیں دیتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کی بات سن گھبرا گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، حضور، یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ نے فوراً یہ اعلان کرواتے ہوئے یہ حکم دیا، میں اس وزیر کو 3 سوال لکھواؤں گا۔ وزیر کو میرے تینوں سوالوں کے صحیح جواب دینے ہوں گے۔ اگر وزیر نے ان تینوں سوالوں کے جواب بالکل صحیح دیے، میں اسے اپنی سلطنت میں سے آدھی سلطنت دوں گا۔ اگر وزیر نے تینوں سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیے تو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب بادشاہ کا یہ حکم سن وزیر بالکل گھبرا گیا کہ بادشاہ نے یہ کیا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر سے کہا، دیکھو، تمہیں میں 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، تم میرے تینوں سوالوں کے جواب لے آؤ۔ اگر تم نے صحیح جواب دیا تو تمہیں میں اپنی سلطنت میں سے آدھی سلطنت دوں گا، نہیں تو اگر صحیح جواب لانے میں ناکام رہے تو میرے حکم کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، میرے تینوں سوال لکھ لو۔ بادشاہ نے پہلا سوال لکھوایا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال تھا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وزیر ایک کاغذ پر جلدی یہ سوال لکھتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے تیسرا سوال لکھوایا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے وزیر سے کہا، جاؤ، آدھی سلطنت کے مالک بننا چاہتے ہو تو ان سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈ لاؤ، تمہارا وقت ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ وزیر گھبرایا اپنے محل میں پہنچا۔ اپنے ملک کے تمام دانش مندوں، عقل مندوں کو اپنے محل میں اس نے جمع کیا۔ سب سے پہلے سوال کا جواب ان تمام دانش مندوں اور عقل مندوں سے مانگا کہ بتاؤ، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ پوری رات گزر گئی، اسی طرح گہما گہمی چلتی رہی، مگر کسی کی سچائی بڑی تو کسی کی سچائی چھوٹی نکلی۔ اتنے عقل مندوں کے ہونے کے بعد بھی دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد وزیر نے دنیا کی سب سے بڑے دھوکے کے بارے میں سوال کیا، مگر کسی بھی دانش مندوں اور عقل مندوں کے پاس اس سوال کا بھی جواب نہ نکلا۔ وزیر کو جب اپنے ان دونوں سوالوں کا صحیح اور درست جواب نہ ملا تو وہ اب سمجھ گیا اب اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی جان بچاتا محل سے بھاگ نکلا۔
चलते चलते काफ़ी दूर चला गया। रात हो गई। दूसरी सुबह इसी तरह वो चलता जा रहा था कि उसकी मुलाकात वहाँ एक फकीर अपने कुत्ते के साथ बैठा हुआ था। कुत्ता चारों तरफ उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। फकीर ने उसे पहचान लिया कि यह वही वज़ीर है जिससे बादशाह ने 3 सवालों के जवाब के बदले अपनी आधी सल्तनत देने का वायदा किया है। वज़ीर ने अपनी तमाम मुश्किलात उस फ़कीर से कहा तो फ़कीर ने उसे पहले और दूसरे सवाल का जवाब देते हुए उसे बताया कि तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। वज़ीर दोनों सवालों के जवाब सुन बहुत खुश हुआ कि हाँ, बिल्कुल यही सही दुरुस्त जवाब है। अब वह तीसरे सवाल के जवाब के इंतज़ार में था, मगर उस फ़कीर ने उससे कहा, देखो, अगर मैंने तुम्हें तीसरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। वज़ीर ने खुशी के मारे उससे कहा कि हाँ, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर उम्दा किस्म के 20 घोड़े दूंगा। वज़ीर की यह बात सुन फ़कीर ने तीसरे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। अब वज़ीर सोचने लगा कि लगता है यह मुझसे बादशाह की दी हुई आधी हुकूमत मांगेगा। यह सोचता वह वहाँ से जाने लगा। फ़कीर ने उसे आवाज़ें लगाई, ऐ वज़ीर, कब तक भागोगे? एक न एक दिन बादशाह के आदमी तुम्हें तलाश कर लेंगे और तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। यह सुन वज़ीर वापस आया और उस फ़कीर से कहने लगा, ऐ खुदा के बंदे, मुझे तीसरे सवाल का जवाब बता दे। तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। फ़कीर के बगल एक प्याले में दूध पड़ा हुआ था। उसका कुत्ता घूमता फिरता आया और उस दूध को जूठा कर वहाँ से चला गया। फ़कीर ने उस वज़ीर से कहा, ऐ वज़ीर, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मगर इस दूध को पी लो जिसे अभी इस कुत्ते ने जूठा कर दिया है। अगर तुम इस दूध को पी लोगे तो मैं तुम्हें तीसरे सवाल का सही जवाब दे दूंगा। वज़ीर ने जब फ़कीर से उसकी यह बातें सुनी तो गुस्से से तिलमिला गया, मगर उसके ज़हन में तीसरे सवाल का जवाब नहीं तो मौत घूमने लगा। वज़ीर ने फ़ौरन उस कुत्ते के जूठे दूध को नाक बंद कर पी लिया और फ़कीर से जवाब का तलब करने लगा। फ़कीर ने कहा लगाकर हंसा और वज़ीर से कहा, देखा, दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी ख्वाहिशात है जो उसे कुत्ते का जूठा दूध तक पीने को मजबूर करती है। ये वही सच है जिसने मुझे भी सल्तनत से उठाकर इस झोपड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं जान रहा था कि जैसे जैसे मैं ज़िंदगी के धोखे में आऊँगा मैं मौत की सच्चाई को फरामोश कर दूँगा। जितना मौत को फरामोश करता जाऊँगा उतना ही अपनी ख्वाहिशात के दलदल में फंसता जाऊँगा और रोज़ दलदल से निकलने के लिए इसी तरह का मुझे भी गलीज़ दूध पीना पड़ेगा। उस फ़कीर ने मशवरा देते हुए कहा, बेटे, तुम भी ज़िंदगी की इस हकीकत को समझो ताकि अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सको। वज़ीर उस फ़कीर की बात सुन अपने सर को झुकाए शर्मिंदगी के साथ महल की तरफ रवाना हो गया। वह जैसे जैसे महल की ओर चला आ रहा था उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा होता जा रहा था। वह जैसे महल के दरवाजे तक पहुंचा, अचानक उसके सीने में तेज़ दर्द उठा, घोड़े से नीचे गिर गया, उसकी रूह वहीं परवास कर गई। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।